첫눈에 사랑에 빠진 뇌의 발표에 이어 또 다른 토픽들을 로미오와 줄리엣의 이야기에서 찾아보려고 합니다. 총 2개의 파트를 발표하기로 하였는데요. 첫 번째 파트인 이름과 뇌에 대해 발표하도록 하겠습니다. 로미오와 줄리엣은 몇 가지 명장면이 있는데 그 중 하나인 발코니 씬을 재현해낸 장소입니다. 이 장소에서 찍은 영화를 보도록 하겠습니다. 로미오와 줄리엣 영화는 3가지 버전이 있는데 그 중에서 1996년 판을 보도록 하겠습니다. Thy name, or if thou wilt not, they would scorn my love, and I'll no longer be a Capulet. Shall I hear more, or shall I speak in this? It is but thy name that is my enemy. Thou art thyself, for not a Montague. What's Montague? It is not hand, or foot, or arm, or face, nor any other part belonging to a man. Is another name? What's in a name? How would you call a rose by any other word would smell as sweet? So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear affection which he lives in that one title. Romeo, doff thy name, for thy name which is no part of thee, take all myself. I take thee by word. 원수 집안의 로미오와 사랑에 빠지게 된 줄리엣은 발코니에서 다음과 같이 자신의 속마음을 고백합니다. 여기서 줄리엣은 캐플릿이라는 성을 버리겠어요 라는 말을 할 정도로 로미오를 많이 사랑한다라는 것을 알 수 있습니다. 영상에서 볼 수 있듯이 줄리엣은 로미오가 자신을 지켜보고 있다는 것도 모른 채 다음과 같은 독백을 이어나갑니다. 줄리엣은 이름이란 아무 의미 없는 것이라고 말합니다. 그래서 그녀는 단지 몬터규라고 불리는 사람을 좋아하는 것 뿐이지 집안의 원수를 사랑하는 것은 아니라고 말합니다. 셰익스피어는 이 장면을 통해서 이름의 무의미함을 이야기하고 있습니다. 우리가 유리병에 꽂힌 이 꽃에게 장미라는 이름을 붙였습니다. 어느 날 우리가 이 장미를 사과라고 불러도 이 장미꽃의 속성은 변하지 않습니다. 즉, 우리가 이 꽃을 사과라고 불러도 이 꽃의 향, 색, 의미가 변하지 않습니다. 이와 마찬가지로 로미오가 자신의 이름을 버려도 그는 여전히 줄리엣이 사랑하는 사람입니다. 줄리엣뿐만 아니라 영화를 보는 관객들도 로미오의 외모, 목소리, 말투, 행동, 향기 등으로 로미오라는 사람의 이미지를 형성해냅니다. 따라서 단지 우리가 이름을 통해서만 특정 사물과 사람을 정의내리는 것이 아니라 그것들과 연결된 여러 속성들이 얽혀서 그것의 이미지를 형성하는 것입니다. 이 발코니 씬에 이러한 심오한 의미가 담겨 있는 줄 몰랐는데 발표 준비를 하면서 제가 떠올린 영화가 하나 있습니다. 뭘까요? 바로 뷰티 인사이드라는 영화입니다. 이 영화에서 남자 주인공은 외모뿐만 아니라 성별도 계속 바뀌게 됩니다. 포스터에는 13명의 배우가 나오지만 실제로 남자 주인공은 총 122명의 우진이라는 이름을 가진 사람으로 변하게 됩니다. 여자 주인공은 이런 남자의 변화하는 모습조차도 사랑합니다. 우진이라는 사람이 아닌 홍희수가 좋아하는 남자를 사랑하는 것입니다. 이 영화와 줄리엣의 발코니 씬 둘 다 공통적으로 셰익스피어가 말하고자 한 이름은 빈 껍데기일 뿐이라는 것을 잘 드러내지 않았나 싶습니다.
그렇다면 우리 뇌는 사물의 이름을 어떻게 인식할까요? 안토니오 다마시오 교수팀은 언어와 뇌에 관한 실험을 진행하였습니다. 그들은 피실험자들에게 동물, 도구, 그리고 특정 사람의 이름을 읽도록 한 후 그들의 뇌가 어떻게 움직이는지 관찰하였습니다. 사람 이름을 말할 때에는 노란색으로 마킹되어 있는 중전두의 부위가 활성화되었습니다. 하지만 도구와 관련된 단어를 말할 때에는 이 사진과 같이 동작 부위인 하전두회, 중전두회, 중심전의 부위가 활성화되는 것을 확인할 수 있었습니다. 이를 통해 우리는 단어를 발화하는 것과 관련된 뇌의 영역뿐만 아니라 이와 관련된 행위를 관장하는 뇌 부위 역시 활성화된다는 것을 알 수 있습니다. 조르제 비치 교수팀도 이름과 의미와의 관계에 대한 연구를 했습니다. 그들은 40여 명의 대학생들에게 15가지의 향을 맡게 했습니다. 불쾌한 향 6개, 기분 좋은 향 4개, 5개는 무향입니다. 각각의 병에 무작위로 긍정적인 이름, 중립적인 이름, 부정적인 이름을 붙인 후 실험을 진행해야 했습니다. 실험 결과 실제 향과는 무관하게 긍정적 이름을 가진 향들이 더 좋다라는 평가를 받았습니다. 이는 피부 전도도와 향을 맡는 횟수에도 반영되어 있습니다. 긍정적인 이름을 가진 향을 피실험자들이 더 많이 맡았습니다. 부정적인 이름을 가진 향을 맡은 경우 피부 전도도가 높아졌으며 향을 맡는 빈도수는 현저히 낮았습니다. 이를 통해 우리는 이름의 부정적이냐, 긍정적이냐에 따라 향에 대한 뇌 반응을 변화시킨다는 것을 알 수 있었습니다. 이 실험과 매우 유사하다고 생각한 유튜브 영상을 시청해 보도록 하겠습니다. 7 seconds. That's all it takes to generate instant rapport, trust, and cooperation with nearly everyone, if you choose the right words. Choose the wrong word and you'll generate conflict in less than a single second. And if you continue to communicate with negativity, you'll actually damage your brain. We'll teach you 12 brain-enhancing strategies that will rapidly develop deep, long-lasting relationships at home and at work. You'll interrupt unconscious inner speech that generates anxiety, fear, and doubt. You'll create fun, productive collaborations at work. You'll build more successful relationships with your clients and generate more sales. You'll recognize when another person is lying, and you'll discover how to use your intuition to know what others are thinking before they even speak. Our neuroscientific research has revealed some remarkable truths. You can use silence to strengthen the power of your message. You can recall a specific memory that will change your facial expression in ways that inspire trust in others. You can change the rate of your speech to influence how the other person feels. And you can use your words and body language to make two brains function as one. It's a process called neural resonance, and it's the most effective way to build mutual understanding and respect. If you practice these strategies for just a few minutes each day, you'll think more clearly, become more creative, and generate more authentic dialogues with anyone. You can even eliminate conflicts before they begin. 이처럼 우리가 쓰는 말이 어떤 유형인지에 따라 우리의 뇌도 반응한다고 하니 긍정적인 말을 많이 하는 것이 우리 뇌에게도 좋은 영향을 미칠 것 같습니다. 미첼 박사의 이름과 뇌라는 실험 결과
특정 사물의 이름을 떠올릴 때 우리의 뇌는 그와 관련된 오감을 담당하는 부위도 함께 활성화되었습니다. 예를 들면 먹다라는 단어를 연상할 때에는 빨간 동그라미로 표시된 미각 피질 부위가 활성화됩니다. 반면에 달리다라는 단어를 연상할 때에는 노란색으로 마킹이 된 운동과 관련된 측두엽 부위가 활성화됩니다. 이는 다시 말해 줄리엣의 대사인 이름은 아무 의미 없다라는 말은 과학적으로 잘못된 말입니다. 여기서 땡땡땡은 사랑하는 연인, 친구, 가족 혹은 아는 사람의 이름이라고 가정하고 그 이름을 떠올려 봅시다. 우리는 단지 그 사람의 이름만 떠올리는 것이 아니라 그 사람의 표정, 눈빛, 얼굴, 향기, 목소리, 체형, 식성, 행동 등을 떠올립니다. 이처럼 여러 가지 속성들이 연결되어 각자가 떠올리고 있는 사람들을 구성하고 있는 것입니다.